لڑکیوں کا اغوا، تاوان، برہنہ تشدد، ٹارگٹ کلنگ اور بھتہ خوری۔ سریام کی ٹیم نے جان پر کھیل کر جعلی ڈی ایس پی اور اس کی ٹیم کے خلاف ثبوت حاصل کیے۔ رینجرز نے جان لگا کر کارروائی کی۔ نتیجہ اس ہفتے کے سریام میں پروگرام ہوگا آپ کا، اب دوبارہ پروگرام میں نہیں آؤ گے، یہ میرا وعدہ ہے۔ زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ عزت اور ذلت کا فیصلہ کرنے والی ذات پاک پروردگار کی ذات ہے۔ کامیابی سے نوازنے اور ناکامی سے دوچار کرنے کا اختیار بھی اسی رب العزت کے پاس ہے، اور وہی مالک الملک ذات انسان سے ایسے کام لیتی ہے جس کا تصور انسان کبھی خود بھی نہیں کر سکتا۔ آج کا پروگرام رب کائنات پر سریام کی ٹیم کے اسی کامل ایمان اور یقین محکم کا مظہر ہے۔ آج کے پروگرام میں سریام کی ٹیم نے صرف لفظوں کی حد تک نہیں بلکہ حقیقت میں موت کے منہ سے حقائق اکٹھے کیے ہیں۔ موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ثبوت حاصل کیے ہیں اور موت سے ٹکر لے کر لوگوں میں موت بانٹنے والوں کو ان کے انجام تک پہنچایا ہے۔ آپ آج کا پروگرام دیکھیں گے تبھی آپ کو اندازہ ہوگا کہ لفظ موت کس طرح سے حقیقت بن کر اس سارے پروگرام کے دوران سریام کی ٹیم کے سامنے کھڑا رہا، اور سریام کی ٹیم بھرپور استقامت سے اس کے سامنے سینہ سپر رہی۔ آج کا پروگرام ایک قاتل، سفاک، جعلی ڈی ایس پی اور اس کی ٹیم کے ایسے بھیانک جرائم کا پردہ فاش کرے گا جنہیں جان کر انسانیت کانپ اٹھے گی۔ ایسا ظلم، ایسی بربریت کہ انسان کی روح تڑپ اٹھے، ایسی سفاکیت، ایسی درندگی کہ زندگی برس کر رہ جائے۔ میاں بیوی کو ان کے 6 سال کے بچے سمیت اغوا کر کے لانا اور پھر اس معصوم کے سامنے ان دونوں کو برہنہ کر کے تشدد کا نشانہ بنانا، اور پھر شوہر سے کہنا کہ اب وہ جتنے پیسے لا سکتا ہے لائے ورنہ اس کی بیوی اور بچے کی خیر نہیں۔ لڑکیوں کو اغوا کر کے ان پر برہنہ تشدد کی ویڈیو بنانا اور پھر ان کے ورثاء سے بھی تاوان طلب کرنا۔ اغوا کی وارداتوں کے دوران اندھا دھند فائرنگ، بے گناہوں کا قتل، زخمیوں کو زخموں سے چور مرنے کے لیے چھوڑ دینا، مطلوبہ رقم سے کم ملنے پر مخفیوں کو چلتی گاڑیوں سے دھکے دے دینا، اغوا کے دوران اجتماعی زیادتیاں، فیکٹریوں، کارخانوں، گھروں اور اڈوں پر دھاوے، مار پیٹ، بھتے کی وصولی، ٹارگٹ کلنگ اور نہ جانے کیا کیا۔ آج کے سریام میں اس جعلی ڈی ایس پی اور اس کی جعلی پولیس پارٹی کے ان سب بھیانک گناہوں کے ویڈیو ثبوت پیش کیے جائیں گے، وہ ویڈیو ثبوت جو نشر کرنے کے قابل ہوں گے۔ اور یقین کیجئے ہم اب بھی ورطائے حیرت میں ہیں کہ رب ذوالجلال نے ان لرزہ خیز ثبوتوں تک پہنچنے کے لیے سریام کی ٹیم کے کیسے ذریعے اور کیسے وسیلے بنائے، اور پھر وہ ہمت عطا کی کہ ہم اس ظلم اور بربریت کے عین درمیان میں رہتے ہوئے ان سب جگر چیر دینے والے مناظر کو ریکارڈ کر سکیں، اور آخر کار ان قاتل درندوں کے انجام کے لیے بھی سریام کی ٹیم کو ہی منتخب کیا۔ سریام کی ٹیم کی اس جعلی ڈی ایس پی تک پہنچنے کی کہانی خطرناک ہونے کے ساتھ ساتھ دلچسپ بھی ہے۔ آج سے تقریباً 9 مہینے پہلے نیو کراچی میں ایک مشہور فحاشی کے اڈے پر ایک میڈیا ٹیم نے چھاپا مارا۔
इस मीडिया टीम का मकसद ये था कि फहाशी का अड्डा चलाने वाली बदनामे जमाना आंटी शबनम से डरा धमकाकर कुछ रकम वसूल की जाए। लेकिन वो पंजाबी की एक मिसाल है कि चोरों को मोर पड़ गए। आंटी शबनम ने डरने की बजाय फोन करके एक जाली डीएसपी और पुलिस की वर्दियों में मलबूस उसकी टीम को बुला लिया। इस जाली डीएसपी ने इस मीडिया टीम के नुमाइंदों को असलहे के जोर पर बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया और सिर्फ यही नहीं, इस पूरी टीम को बरहना करके उनकी रिकॉर्डिंग भी की। अब ये मीडिया वाले भला किस मुंह से उस जाली डीएसपी के खिलाफ कार्रवाई करवाते हैं। इसके बावजूद उन्होंने कुछ हाथ पांव मारे और बड़ी मुश्किल से एफआईआर दर्ज करवा दी। लेकिन आंटी शबनम के फहाशी के अड्डे से बड़े बड़े लोग मुस्तफीद होते थे। सो आखिरकार मीडिया टीम वालों को जाली डीएसपी और उसकी टीम से सुलह करना पड़ी। ये इंकशाफ तो बाद में हुआ कि खुद को डीएसपी जाहिर करने वाला वजीहुद्दीन असल में आंटी शबनम का बेटा है। सुलह के बाद जाली डीएसपी वजीह ने मीडिया टीम वालों से कहा कि आप और हम एक ही कश्ती के सवार हैं। मैं पुलिस की वर्दी में लोगों को तावान के लिए अगवा करता हूँ, मुख्तलिफ फैक्ट्रियों, कारखानों, फहाशी के अड्डों, जुए खानों और शराब खानों से भत्ता वसूल करता हूँ। लेकिन अगर तुम लोग भी मेरे साथ मिल जाओ तो हम मीडिया और पुलिस बनकर ज्यादा पैसे कमा सकते हैं, और वो भी ज्यादा महफूज तरीके से। जो जाली पुलिस से नहीं डरेगा वो मीडिया से जरूर डर जाएगा। जो असलहे से खौफ नहीं खाएगा वो कैमरे से घबरा जाएगा, और जो शायद मुकद्दमात का सामना करने को तैयार हो वो टीवी पर आने और बदनाम होने से बचने के लिए पैसे जरूर दे देगा। और वैसे भी कुछ गलत जगहों की इंफॉर्मेशन डीएसपी और उसकी टीम के पास होगी और कुछ अड्डों की इत्तला मीडिया टीम के पास। सो दोनों मिलकर ज्यादा से ज्यादा लोगों पर हाथ साफ कर सकेंगे। लेकिन मीडिया टीम के जाली डायरेक्टर के दिल से डीएसपी के वहशियाना तशद्दुद का दुख अभी गया नहीं था। उसने जाली डीएसपी की पेशकश कबूल तो कर ली, लेकिन साथ ही सरेआम की टीम से भी राबिता किया। उसका कहना था कि उसने डीएसपी से अपनी हड्डियां तोड़वाकर और बरहना होने की जिल्लत बर्दाश्त करके अपने किए की सजा भुगती है। अब मैं ब्लैक मेलिंग और धत्ताखोरी से तायब होना चाहता हूँ, लेकिन साथ ही साथ ये भी चाहता हूँ कि ये डीएसपी अपने अंजाम को पहुँचे। डीएसपी के जराइम की जो फहरिस्त इस शख्स ने बताई वो दिल दहला देने वाली थी, लेकिन इसके बावजूद हमने खुद इस जाली डीएसपी के खिलाफ सबूत इकट्ठे करने का फैसला किया। हमने उससे कहा कि वो डीएसपी वजीह से कहे कि मेरी टीम के बाकी लोग तो मार पड़ने के बाद से घबरा गए हैं, लेकिन मैं कुछ नए लोगों को जानता हूँ जो एंकर और कैमरामैन बनकर हमारा साथ देने के लिए तैयार हैं। वो जाली एंकर और असली कैमरामैन सरेआम की टीम के लोग होंगे, ताकि वो इस जाली डीएसपी की टीम का हिस्सा बनकर इसके दरमियान रहकर इसके काले करतूतों को रिकॉर्ड कर सकें। लेकिन वो सफाक शख्स जो छोटी छोटी बात पर गोली चलाने से दरेक नहीं करता था, जो न जाने इगवा बराए तावान की कितनी वारदातों में मुलव्विस था, जो न जाने कितनी औरतों से ज्यादती कर चुका था और न जाने कितने अफराद को मौत के घाट उतार चुका था, उसके साथ रहकर उसके खिलाफ सबूत इकट्ठे करना हमारी टीम के लिए शायद अब तक का सबसे बड़ा रिस्क था। थोड़ा सा शक गुजरने पर वो किसी भी लम्हे अपनी गोलियों का रुख हमारे नुमाइंदों की जानिब कर सकता था, जैसा कि उसने हमारे नुमाइंदों के सामने एक लड़की पर गोलियों की बौछार कर दी थी।